परम शांति बापू जी, वर्ल्ड ड्रामा के बारे में कुछ बताइए। वर्ल्ड ड्रामा जो शब्द है, वर्ल्ड माना दुनिया, ड्रामा माना नाटक। ये दुनिया का नाटक कैसे बना? तो जैसे एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड कैसे बना, इसका नाटक कैसे बना? तो ये ब्रह्मांड का मालिक शिव निराकार है। शिव निराकार ने सोचा कि मैं एक से अनंत हो जाऊँ, सृष्टि की रचना करूँ। तो वो शिव निराकार से शिव आकारी बने। शिव ने फिर शक्ति को रचा, शिव शक्ति मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षियों को रचा, 7 ऋषियों को रचा, और 7 ऋषियों ने फिर संकल्पों द्वारा देवी देवताओं को, अनेक देवी देवताओं को रचा, अनेक देवी देवताओं को रचा। और देवी देवता जो था उसकी परम तत्वों की बॉडी थी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि की बॉडी थी। और 7 लोक बनाए, जो 7 लोग आज भूलोक से ऊपर 7 लोग कहते हैं, वो 7 लोक बनाए। और वो देवी देवताओं ने मल्टीपल पावर को यूज किया। तो उसी टाइम सूर्य की भी जरूरत नहीं थी, उसकी आत्मा में इतनी हजारों सूर्य की रोशनी थी, इतनी शक्ति थी। फिर धीरे धीरे जो वो देवता थे, वो परम देवता थे, वो देवता धीरे धीरे करके मनुष्य बन गए। और मनुष्य बन के फिर धीरे धीरे धरती, फिर बाद में ब्रह्मा द्वारा उसने धरती बनाई। तो ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा को निमित्त बना के धरती बनाई, धरती बाद में सूर्य बना। फिर वही देवता मनुष्य बन गए, और मनुष्य बन के भी नीचे विक्रम करने लगे। तो धीरे धीरे पाताल लोक बना, 7 पाताल लोक बने, फिर 55 करोड़ नरक बने। ये सब पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मा का 100 साल, समय कितना? ब्रह्मा का 100 साल। ब्रह्मा का सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। तो 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, फिर ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने पर प्रलय होता है। तो कलयुग है 4,32,000, शास्त्रों के हिसाब से चले जाओ, 4,32,000 कलयुग, इससे डबल द्वापर, इससे 3 गुना त्रेता, सत्युग। तो जो 4 गुना टाइम जो बताया जाता है सत्युग का, तो धरती पर ये 4 युग होते हैं, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय। फिर तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने का ब्रह्मांड खत्म होता है। तो ऐसे ब्रह्मांड, ऐसे शिव कितने? तो आज साइंस बहुत डेवलप हो रहा है। तो गैलेक्सी बताते हैं, गैलेक्सी मगर हमारे शास्त्रों में आकाश गंगाएं कहते हैं। तो हमारी आकाश गंगाओं में साइंस के हिसाब से 800 अरब सूर्य है। एक सूर्य मंडल माना, एक सूर्य माना, एक ब्रह्मांड, एक शिव। तो 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव, गैलेक्सी का मालिक महाशिव। हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिव और महाशिव, महाविष्णु, महाब्रह्मा, इसमें क्या अंतर है वो कोई नहीं जानता, वो अंतर मैं बताता। तो इसी तरह महाशिव, अब साइंस वाले बताते हैं यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स 156 अरब प्रकाश वर्ष है। तो ये यूनिवर्स का मालिक कौन? यूनिवर्स का मालिक है परम महाशिव। परम महाशिव माना 800 अरब शिव बराबर एक महाशिव, 800 अरब 400 अरब गैलेक्सियाँ माना आकाशगंगा माना एक परम महाशिव। और ऐसे साइंस वाले कह रहे हैं कि कितने यूनिवर्स हैं? यूनिवर्स है 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतना यूनिवर्स है। तो इतना यूनिवर्स के मालिकों का मालिक कौन? हुई द ऑलमाइटी ऑथोरिटी, जिनको बेहद का बाप कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद का ड्रामा का आदि मध्य का राज समझा जाता है। बेहद परम महाशांति, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బాపూజీ వరల్డ్ డ్రామా అనగా యూనివర్స్, దీని గురించి అనంత్ భాయ్ అడుగుతున్న ప్రశ్నలకు ఈ టాపిక్ గురించి సమాధానము మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాము. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో మీరు విన్నారు, మళ్ళా తెలుగు అనువాదం ఇప్పుడు. పరం శాంతి బాపూజీ అంటూ అనంత్ భాయ్ బాపూజీని అడుగుతున్నారు, వరల్డ్ డ్రామా గురించి కొంచెం చెప్పండి. వరల్డ్ అనేటువంటి శబ్దము, వరల్డ్ అంటే ప్రపంచము, డ్రామా అంటే నాటకము. ఈ ప్రపంచమే ఒక నాటకం. ఇది ఎలా తయారైనది? మరి బ్రహ్మాండము అంటేనే ఎలా తయారైనది? బ్రహ్మాండము యొక్క మాలిక్ నిరాకార్ శివుడు. శివుడు నిరాకారుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆలోచన చేశాడు. మహాశివుడు ఆలోచన చేసినప్పుడు నేను అనంతం కావాలి అనుకున్నాడు, సృష్టి రచన చేయాలి అనుకున్నాడు. శివుడు నిరాకారి నుండి ఆకారి నుండి తన యొక్క శక్తిని రచన చేయటం అనేది జరిగింది. శివశక్తులు కలిసి విష్ణువుని రచన చేశారు. విష్ణు యొక్క నాభి నుండి బ్రహ్మ యొక్క సంకల్పంతో సప్త ఋషుల యొక్క రచన, 7 లోకాలు. సంకల్పాల ద్వారానే దేవీ దేవతలు అనేక మంది రచన జరిగింది. అనేక మంది దేవీ దేవతల యొక్క రచన జరిగిన తర్వాత వారంతా కూడా పరమతత్వాల బాడీలో ఉన్నారు. పరమ ఆకాశం, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని దేహము కలిగినటువంటి వాళ్ళు మరి పైన 7 లోకాల్లో ఉన్నారు. ఇక్కడ 7 అనంటే భూలోకం పైన ఉన్నాయి అన్నమాట. 7 లోకాల్లో దేవీ దేవతలు
మల్టిపుల్ పవర్ కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. వారు దీన్ని ఉపయోగించుకొని పూర్తిగా రచన అనేది చేశారు. ఆ టైంలో సూర్యుడికి కూడా అవసరం లేదు. అంటే దేవతలందరూ ఆత్మ యొక్క స్వయం ప్రకాశ శక్తి కలిగిన వాళ్ళే. వేళ సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశము వారి యొక్క శక్తి వారి యొక్క ఆత్మ లోపల ఉన్నది. నెమ్మదిగా దేవీ దేవతలు పరమ తత్వాల నుండి పూర్తిగా పంచతత్వాల్లోకి మనుషులుగా అయిపోయి ఈ యొక్క భూమి మీదకి వచ్చేశారు. బ్రహ్మ ద్వారా వీరి యొక్క రచన జరిగిన బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మ గురించి మరి ఈ భూమి మీద దేవతలు దిగటం కోసం బ్రహ్మ భూమిని తయారు చేశారు. బ్రహ్మ ద్వారా బ్రహ్మ నిమిత్తం అయ్యారు ఈ యొక్క భూమిని తయారు చేయటానికి. భూమి పైన మరి సూర్యుడు కూడా తయారు కావాల్సి వచ్చింది. ఆ దేవతలే మనుషులుగా అయినప్పుడు కింద పడిపోతున్నప్పుడు వారి లోపల ఆత్మశక్తి కోల్పోయారు. అనంతకోటి సూర్యుల శక్తి ఉన్న ఆత్మలే డౌన్ఫాల్ అయిపోయిన కొద్దీ ఆత్మ యొక్క పవర్ పోయినది. స్వయం ప్రకాశ స్వరూపంగా సమాప్తమయ్యారు. పైనుండి వీళ్ళకి కనెక్షన్ కట్ అయిపోయింది. ఇలాగా వారికి స్వయం ప్రకాశ శక్తి లేని కారణం వల్ల భూమి చుట్టూ బౌండరీ ఈ యొక్క భూమి పైన సూర్యుడి యొక్క అవసరం వచ్చింది. అందుకనే భూమి అనేది ఒక స్టేజి యాక్టర్స్ పాత్ర అభినయం చేయటానికి సూర్యుడు చంద్రుడు లైట్స్ లాంటి వాళ్ళు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాగే మానవులైన తర్వాత దేవతలు ఇక్కడ కర్మేంద్రియాల ద్వారా కర్మ చేయటం, పాపపుణ్యాలు ఏర్పడటం, వికర్మలు చేసిన కారణం వల్ల నెమ్మదిగా పాతాళ లోకాలు తయారైనవి. 55 కోట్ల నరకలోకాలు. పూర్తిగా బ్రహ్మాండము బ్రహ్మ 100 సంవత్సరాలు ఉండేది. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు పూర్తిగా మరి జరిగిన తర్వాత అర్ధప్రళయం జరుగుతుంది. అర్ధప్రళయం తర్వాత ప్రళయము 43,20,000 సంవత్సరాల మరి చతుర్యుగం పూర్తవుతుంది అని శాస్త్రాల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ యొక్క లెక్కతోటి మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే కలియుగానికి డబలు ద్వాపరయుగం, 3 రెట్లు త్రేతాయుగం, 4 రెట్లు సత్యయుగం. ఇలాగ కాలమానంలో వరల్డ్ అనేది డ్రామా తయారైంది. సత్యయుగము కూడా ఈ భూమి మీదే ఉన్నది. 4 యుగాలు భూమి మీద ఉన్నాయి. 4 యుగాలు పూర్తయిపోతే అర్ధప్రళయం, తర్వాత మహాకాల ప్రళయము 100 సంవత్సరాలు పూర్తయితే బ్రహ్మకి పూర్తిగా సమాప్తము, ఆయుష్ పూర్తవటము జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సైన్స్ చాలా డెవలప్ అయినది. గెలాక్సీలు తయారీ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. అంతక్రితమే చెప్పాం కదా, అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు మహాశివుడు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలన్నీ ఎక్కడైతే ఉంటాయో దాన్ని గెలాక్సీ అని, ఆకాశ గంగా అని మరి అంటూ ఉండేవాళ్ళు. సైన్స్ వాళ్ళ యొక్క లెక్కతోటి 800 అరబ్ సూర్యులు ఉన్నారు అని. సూర్య మండలం అంటేనే ఒక సూర్యుడు సమానము. అంటే 7 గ్రహాలు, నవగ్రహాలు, సూర్యుడు ఉండేది, 7 లోకాలు ఉండేది, ఒక బ్రహ్మాండము. ఇలాగా 8 అరబ్ శివుళ్ళు ఒక చోట ఎక్కడైతే ఉన్నారో దాన్ని గెలాక్సీ అంటారు. మహాశివుడి గెలాక్సీకి మాలిక్. మహాశివరాత్రి జరుపుకుంటూ ఉంటారు. మహాశివరాత్రి ఎందుకు అంటే శివుడు మరియు మహాశివుడు, మహావిష్ణువు, మహాబ్రహ్మ వీళ్ళ యొక్క తేడా అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఈ యొక్క రహస్యాన్ని వెల్లడి చేసే విధంగా మహాశివుడు సైన్స్ వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో దాన్ని మరి యూనివర్స్ అని అంటూ ఉన్నారు. యూనివర్స్ అంటే మహా గెలాక్సీలు ఒక చోట ఎక్కడైతే ఉంటాయో అది యూనివర్స్. యూనివర్స్ 156 అరబ్ ప్రకాశ సంవత్సరాలు. యూనివర్స్ యొక్క మాలిక్ ఎవరు? పరం మహాశివుడు. పరం మహాశివుడు అనగా 800 అరబ్ మహాశివుళ్ళతోటి పాలన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆయన యొక్క అండర్లో ఉంటూ ఉంటాయి. ఒక మహాశివుడు 800 అరబ్ మహాశివుళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే ఇక్కడ ఆకాశ గంగా అంటే ఒక పరం మహాశివుడు. సైన్స్ వాళ్ళు ఇన్ని పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది. ఇన్ని యూనివర్సులు ఉన్నాయి అంటే
మరి 10 పక్కన 500 సున్నాలు పెడితే అన్ని యూనివర్సులు ఉన్నట్టు. అన్ని యూనివర్సుల మాలిక్ ఎవరు అంటే గ్రేట్ ఆల్మైటీ అథారిటీ, బేహద్ బాపు, బేహద్ విశ్వంనకు, బేహద్ రచయిత. ఇవన్నీ కూడా బేహద్ బాపు కూర్చొని బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, మహాశాంతి. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా మీరు తెలుసుకోండి. మళ్ళా ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు లభిస్తూ ఉంటాయి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.